پر شخصیت جلوہ گر ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس ملک کا بہت بڑا نام ہے، بہت ساری خدمات ہیں اس ملک کے لیے ان کی، چاہے وہ انفیکشس ڈیزیزز ہو، ہیلتھ کا کوئی بھی سیکٹر ہو، اور لیٹسٹ کووڈ میں ریمارکیبل جاب ڈن بائی نن ادر دین آور فیڈرل ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر فیصل خان صاحب. سر ویلکم ٹو پاکستان ڈیجیٹل میڈیا نیٹورک. تھینک یو، شکریہ. سر کمنگ ٹو اے ویری ہاٹ ایشو، لاکھوں اسٹوڈنٹس ابھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ایم ٹی کیٹ میڈیکل کے اینٹی ایشو. سر اتنا زیادہ تشدد، احتجاج، پی ایم سی کے باہر ریکرنٹ احتجاج، لانگ مارچ تک کی کالز دی گئیں، کیا بچال برپا کر دیا اس دفعہ اینٹی ٹیسٹ نے؟ ٹیپس نے لیا 30 ڈیز میں اینٹی ٹیسٹ لیا گیا، لاکھوں اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے. ابھی جو ریزلٹ اناؤنس ہوا اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو اعتراضات ہیں. واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ کوئی نئی شے نہیں ہے، نہ ہی کسی جگہ یہ یوں کہیے کہ کوئی نئی ایجاد ہے پاکستان کے لیے، اور بہت سارے دیگر ممالک میں یہ اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. سن 98 میں 1998 میں یہ پہلی دفعہ ٹیسٹ قائم کیا گیا، پھر کچھ عرصہ بند ہو گیا، پھر 2006 کے بعد یہ لگاتار سے چل رہا ہے، اور اس کی حیت، اس کی صورت، اس کی طریقہ کار کچھ ایوالو کیا ہے وقت کے ساتھ. ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی لیا جاتا ہے، انگلینڈ میں بھی لیا جاتا ہے، امریکہ میں بھی لیا جاتا ہے، اور کئی ممالک میں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بہت سادہ ہے. وہ یہ کہ وہ تمام میڈیکل اسٹوڈنٹ بننے کے خواہش مند جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی ایک ایکیڈیمک کیپیبلٹی اور اچیومنٹ، اور ان کے اندر کچھ انالیٹک تھنکنگ اور ان کی بیسک قابلیت جانچ لی جائے، تاکہ ایک اچھا پول آف ایپلیکنٹس ہو جائے جس میں سے میڈیکل کالجز کے لیے مناسب کوالٹی کے بچے جو ہیں وہ انٹر ہوں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معاشرہ میڈیکل کی تعلیم کو، ڈاکٹر کو، ڈینٹسٹ کو ایک بہت بڑے پیڈسٹل پہ بٹھاتا ہے اور بہت کمپٹنس اور کیپیبلٹی ایکسپیکٹ کرتا ہے. اور اس سلسلے میں لائف لانگ لرننگ، لگاتار امتحان چلتے رہتے ہیں. جو لوگ آج امتحانوں سے گھبرا رہے ہیں، اس پہلے مرحلے پہ مجھے تشویش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے باقی اپنے پروفیشنل لائف میں کیسے گزارا کریں گے، کیونکہ ہمارے پروفیشن میں تو ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا ہے اور کئی فارمل امتحان آپ کو دینے پڑتے ہیں. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ جب آپ یا پبلک کی یا پرائیویٹ کی ایک ریسورس کمٹ کر رہے ہو ایک ڈاکٹر بنانے کو، 15-20 لاکھ روپیہ لگتا ہے پر سال، پر ایئر، ایک ڈاکٹر پہ یا اس کو تعلیم دینے پہ. چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، پبلک سیکٹر میں ہے، کسی کا پیسہ تو لگ رہا ہے، یا ماں باپ کا لگ رہا ہے یا اسٹیٹ کا لگ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ وہ بچے انٹر کریں جنہوں نے ایک ایکیڈیمک اچیومنٹ اٹین کر لی ہے، جس کو وہ سسٹین کر پائیں گے میڈیکل کالج کے اندر. اور پھر اس 5 یا 4 سال کے دورانیے کے بعد، ڈینٹسٹری 4 سال کے بعد، آپ ایسے صورتحال میں ہوں گے کہ آپ ایک سیف اور کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوں. یہ اس ریفارم اور بہتری کا راستہ اور ذریعہ ہے جو انتہائی اہم ہے. ہمارے 22 کروڑ عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہوں، سیف ہوں، کیپیبل ہوں، اور وہ کسی بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے، پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، پروٹیسٹ آتی ہیں، کوئی عجب چیز نہیں ہے. لیکن اور کئی دفعہ پروٹیسٹ کے ذریعے بڑی ویلڈ اور امپورٹنٹ چیزوں کا تعین ہوتا ہے، پتہ چلتی. تو پروٹیسٹ اٹ سیلف میں یا اس کے بارے میں کوئی انہیرنٹلی چیز غلط نہیں ہوتی. وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی اسٹیٹ کا ادارہ، اس کی عمارت، اس کے لوگ، اس کے فنکشنریز نہ ہیٹ سپیچ کا نشانہ بننے چاہیے، نہ ان کو کسی قسم کا نقصان ہونا چاہیے، اور نہ ہی سرکاری املاک کو نقصان ہونا چاہیے. صحیح. سر یہ بتائیں اتنا فیل ریٹ کیوں تھا، اور ابھی جب ریزلٹ آیا ہے تو دیر از ایمبیگوٹیز، 134 والے کے 100 آگے، مطلب مارکس میں گراس ڈفرنس. پروویژنل ریزلٹ ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ اتنی الحمدللہ آپ نے ایپلیکیشنز دیکھی، ایگزامز دیکھے، فورن ایگزامز دیکھے. جب بھی پروویژنل ریزلٹ ہوتا ہے اور فائنل ریزلٹ ہوتا ہے، اتنی گراس ایمبیگوٹی نہیں آتی ریزلٹ کہ کسی کے 184 سے 130 ہو جائیں، کسی کے 130 سے 184 ہو جائیں. ایک تو یہ کہ اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو، ہر چیز کو مد نظر رکھیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. پہلی بات تو یہ کہ چونکہ یہ ایک کمپیوٹر بیسڈ ایگزام تھا، چنانچہ اس کا انالیسس کرنا قدر آسان تھا. کس چیز کا انالیسس؟ لوگوں نے شکایت کی کچھ سوالوں کے جواب ایمبیگوس تھے، یعنی مبہم تھے. کچھ لوگوں نے کہا کچھ سوالوں کے جواب آؤٹ رائٹ غلط تھے، انکریکٹ تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 مختلف جواب جو تھے وہ کریکٹ آ رہے تھے. مختلف قسم کی شکایات تھی. چنانچہ جو ایگزام میں کوشچن آئے ان سب کا انالیسس ہوا، اور وہ ایک تیسری پارٹی کو، تھرڈ پارٹی کو دیا گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ایمبیگوٹیز جو ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. جب ان کو ریزالو کیا گیا تو پھر فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے رکھا، اور 68,000 نوجوان پاس ہوئے ہیں. جسٹ فار پرسپیکٹو،
تھوڑا سا ذرا ذہن رکھ لیں کہ 68,000 کا مطلب یہ ہے کہ جو 19,900 سیٹس ہیں اس کے لیے ہر سیٹ پہ تقریباً 350 لوگ جو ہیں 3.5 لوگ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہوں گے اس کو اپلائی کرنے کے لیے. تو ایک بہت بڑا اور مناسب ایپلیکینٹ پول کریٹ ہو چکا ہے جو فردر اب ایڈمیشن کے لیے جائے گا. سر یہ بتائیں کہ عمران خان نوٹس بھی لیا اور آبویسلی یو ور گیون دی لیڈ. ایک ایسی اطلاع تھی کہ ریکنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں اینٹی ٹیسٹ دوبارہ, کیونکہ ڈیمانڈ یہی تھی کہ اس کو ریکنڈکٹ کیا جائے, دوبارہ لیا جائے اور ایک ہی دن لیا جائے, کیونکہ قانون میں یہ شک موجود ہے کہ اینٹی ٹیسٹ یوں 30 دن میں نہیں لیا جائے گا, ایک دن میں لیا جائے گا. کیا ایسی کوئی بات ڈسکس ہوئی؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آئین 9 سے ڈر ڈر کے ہم یہی کہ جی ایک دن میں لے رہے ہیں, جہاں 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ یا 2 لاکھ کے قریب لوگ ٹیسٹ دے رہے ہیں, اس کو مناسب طریقے سے کنڈکٹ کرنا الیکٹرانک طریقے سے ایک دن میں ناممکن. آپ نے ساری دنیا کے ایگزامز کے بارے میں سنا ہوگا, ساری دنیا میں ملٹیپل ڈیز میں ایگزام ہوتے ہیں, ایک بڑے پول سے سلیکٹ ہوتے ہیں. اچھا, اور پھر یہ لوگوں نے کہا جی مجھے کیسے پتا کہ میرا ایگزام جو ہے وہ ہلکا ہو یا کسی کا سخت ہو. لوگوں کو سوالوں کی ڈیفیکلٹی انڈیکس کا شاید کانسیپٹ نہیں. اصل میں ہمارا معاشرہ بھی یہ چیزیں کچھ سیکھ رہا ہے کہ ہر ایگزام کے ساتھ ایگزامنرز نے, پی ایم سی نہیں, ایگزامنرز نے ڈیفیکلٹی انڈیکس لگائی کہ یعنی ہر ایگزام میں اگر 200 سوال آ رہے ہیں تو جو پروپورشن ہے زیادہ مشکل کی, درمیان والوں کی, کم مشکل کی, بہت آسان کی, وہ ایک جیسی ہوگی تاکہ ایگزام دینے والوں کو کوئی مشکل نہ پیش آئے. تو ایک تو یہ چیز تھی. کسی بھی صورت کو ایک دن میں ایگزام دینے کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ باہر کیف نہیں, ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو ظاہر ہے کہا کہ یہ کنسرن آ رہی ہے, اس کو آپ دیکھیے. تو میری ان سے ریکویسٹ تھی, پی ایم سی سے, ان سے بات ہو پہلے ہی ہو رہی تھی, انہوں نے اپنا انالیسس تو کنڈکٹ کرنا ہی تھا. جب پورا ایگزام ہو چکا ہوتا ہے پھر آپ دیکھتے ہو وہ کون سے سوال ہیں جس کو ایک بیشتر تعداد بچوں کی جو ہے وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکی, پھر سوال کا انالیسس ہوتا ہے. یعنی یہ امتحان نہ صرف بچوں کا امتحان ہے, ان کے ایک طرح سے اچیومنٹ کا امتحان ہے, بٹ ساتھ ساتھ امتحان کا خود امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ کون سے سوالات ہیں جو اس میں مناسب نہیں تھے. تو جب وہ نکل جاتے ہیں اس کا کریڈٹ مل جاتا ہے, تو نیچرلی اسکورز میں فرق آ گیا اس کے بعد. سر ٹیپس پہ بڑا اعتراض کیا گیا کہ کمپنی جو ہے اٹ واز لنکڈ ود ہائی آفیشیلز, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت زیادہ اعتراض اٹھائے جاتے رہے. کیا کہیں کوئی بائسنگ موجود ہے, کوئی فورن پریشر ہے, فورن پریشر ہے گورنمنٹ پہ کسی قسم کا؟ گورنمنٹ آپ نے سنی لیا, یہ تو ایبسولوٹلی ناٹ بولنے والوں کی حکومت ہے. تو اس لیے فورن پریشر کی ایسی نہ صرف کوئی بات ہے, اور یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا فار فیچڈ ریڈیکولس خیال ہے. میں پھر سے بول دوں, ایبسولوٹلی ناٹ, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپنی چوز کی گئی وہ ایک کمپیریٹو طریقے سے چوز کی گئی, اور اس کے بعد پی ایم سی اس میں جوائنٹ وینچر میں ان کے ساتھ گیا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک ماڈرن دور کے تقاضوں کے مطابق ایک بڑے کوسچن بینک کے ساتھ ایک کمپیوٹر بیسڈ امتحان لیا جائے جس میں چیٹنگ نہ ہو, جس میں انالیسس زیادہ ہو سکے, جس میں کوسچنس کو خود انالائز کرنا بعد میں زیادہ آسان اور کوئک ہو. 5 دن کے اندر آپ کا سیکنڈ انالیسس ہو گیا. یہ صرف اسی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ سارا جو کوسچن تھا, جو پیپر تھا, وہ الیکٹرانک تھا. اب اگر ہم نے صرف اس بات پہ فیصلہ کرنا ہے, اعتراضات پہ, لوگوں کے تحفظات پہ, تو پھر دیکھیں اگر ہم نے جو امتحان دینے والے بچے ہیں اور ان کے ماں باپ کے اس کی بیسس کے اوپر امتحان کو سر جج کرنا ہے, تو پھر نہ ایف ایس سی کا امتحان ہو سکتا ہے, نہ ایم بی بی ایس کا ہو سکتا ہے, نہ آئی ایس ایس بی ہو سکتا ہے, نہ سی ایس ایس ہو سکتا ہے, نہ میں پتہ کسی بھی امتحان میں فیل ہونے والے جو ہیں یا پاس نہ ہونے والے ہیں, دے کی ناٹ ہولڈ ویٹو اوور دا فیکٹ کہ جی ہم درست ہیں اور باقی لوگ غلط ہیں. ایک مستند اور ریسپیکٹڈ اکیڈیمک بورڈ ہے, اس کے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی نے اس کو انالائز کیا ہے, اور کسی کو کسی ایک بچے سے کسی اور سے کیا بغض ہو سکتا ہے. دوسری بات میں پھر سے یاد کرا دوں, 20,000 ساری سیٹس ہیں ایٹ اسٹیک, 19,900 کے قریب, ٹھیک, 20,000 سے ذرا کم, چلیں راؤنڈ آف کریں 20,000, ادھر 68,000 بچے جو ہیں وہ پاس ہیں. اس کا مطلب ہے ہر سیٹ کے لیے آلریڈی آپ کے پاس زیادہ بچے ہیں, جو پول کریٹ ہو گیا. اور چونکہ اس کی جو ایم ڈی کیٹ کی وہ ہے اپلیکیبلٹی, اس کی لائف جو ہے 2 سال ہے, تو جو پچھلے سال کے لوگ تھے جنہوں نے پاس کیا تھا, چند ہزار لوگ اس میں سے بھی ہوں گے. تو اگر چلیں 7,000 8,000 لگا لیں, تو کم از کم 75,000 لوگ ایسے ہوں گے جو ان 20,000 سیٹوں کے لیے اپلائی کریں. تو آپ کے پاس بہت ایڈیکویٹ پول ہے. ہاں, آج یہ بھی انہوں نے اعلان کیا اور اچھا کیا. میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ یہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اگر اس سارے پروسیس کے باوجود کوئی ایک انڈیویجول کہتا ہے کہ دیکھیں نہیں میرے ساتھ زیادتی, میں بہت لائق ہوں, میں بہت اچھا ہوں, کوئی گڑبڑ ہوئی, تو پھر ان کا جو انڈیویجول پیپر ہے, ان کی جو انڈیویجول اٹیمپٹ ہے, اس کو مینولی بھی جا کے ریویو کیا جائے گا, ان کے سامنے ان کو اسکرین پہ ان کے انکریکٹ آنسر دکھا کے. سو میرے خیال سے یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جس کے بعد پھر اس سے زیادہ شفافیت, ٹرانسپیرنسی اور رسپانسونیس ہو نہیں سکتی. سر ابھی کچھ کوشچن بھی دیکھ, ڈاکٹر علی رضا صاحب کا کوشچن تھا کہ کوئی آئی ایم ایف کا, اس کی بھی تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں کہ کوئی آئی ایم ایف کا پریشر ہے. یہ باتیں بھی سننے میں آئی کہ یہ جو ٹرانزیشن کر رہا ہے پی ایم سی, اینٹی ٹیسٹ لے رہا ہے,
NLE का एग्जाम उन लोगों से जो रजिस्टर्ड इदारे थे उधर से भी, तो ये ट्रांजिशन इतनी आउटबर्स्ट क्यों है, इतनी रैपिड क्यों है, मतलब तब्दीली आ रही है लेकिन ये PMC में यकायक क्यों आ रही है, बाकी जगह जो है उस तरह नहीं है जो PMC ने स्पीड पकड़ी हुई? क्योंकि जी हेल्थ के सारे सेक्टर का रिफॉर्म एजेंडा ऐसा है, जहां कहीं आप रिफॉर्म करने जाएंगे, और ये मैं आपको बता दूं, रिफॉर्म का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, वो कठिन होता है। अगर आप रिफॉर्म कर रहे हैं और आपको रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो फिर आप प्रॉपरली इनफ रिफॉर्म कर नहीं रहे। तो हेल्थ सेक्टर में, मैं बाकी सेक्टर्स के तो बता नहीं सकता, लेकिन हेल्थ सेक्टर में हमारा रिफॉर्म का पाथ बड़ा क्लियर है ना, ये कोई नई बात है। हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना था लार्ज इदारों का, हमने जो रेगुलेटर्स हैं, प्रोफेशनल रेगुलेटर्स हैं, नर्सिंग क्या, डॉक्टर्स क्या, नया एलाइड हेल्थ बन रहा है, इन तमाम इदारों का रिफॉर्म करना था। कौमी इदारा सेहत के अंदर हमने रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म किया। सो मैं समझता हूं कि ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये तो हमारा अपना एजेंडा। और IMF का क्या ताल्लुक हो सकता है इससे? दूसरी जो अहम तरीन बात है सोचने की, मैं फिर लोगों को कहता हूं, वो कहते हैं जी लोग बतदरीज, हाँ बतदरीज का एक प्रोसेस है। इसी वजह से आपके सामने जो NLE का रिजल्ट है उसमें 84-85% के करीब लोग पास हुए हैं, जिन्होंने पहला दिया, और अभी हजारों लोगों ने और देना है। तो इसका मकसद किसी सूरत भी कोई ऐसा शॉक या झटका नहीं लगाना सिस्टम का कि सारा सिस्टम बैठ जाए। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कहूं, डॉक्टर साहब, आप और मैं डॉक्टर्स हैं, प्रिविलेज्ड हैं, हमारे हमारे और बाकी जो हमारी तरह के दीगर प्रिविलेज्ड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनको भूल जाता है कि हम तो अच्छे डॉक्टर को ढूंढ ही लेते हैं। मैं तो आप दूसरे से पूछ के हमें पता होता है कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट कौन सा अच्छा और कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा अच्छा और फलाना, और हमें सेहत की अच्छी रसाई हो जाती है। जो 20 करोड़ लोग, 22 करोड़ लोग इस मुल्क के हैं ना, वो डिजर्व करते हैं कि उनका डॉक्टर सेफ और कॉम्पिटेंट हो। और अगर इसमें थोड़ी सी हमें एफर्ट फालतू लगानी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। NLE का भी जिक्र कर दूं, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, सिर्फ उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि जब शुरू में हमने MD कैट ले लिया, आपने बच्चों को दाखिल कर दिया, 5 साल वो पढ़े। अब मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर भी हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, हमने कहा है, आपने सुना होगा, वो कॉलेज जिन्होंने 6 साल से ज्यादा अरसे के लिए अगर अस्पताल चलता हुआ उनके पास नहीं है, तो नया कॉलेज नहीं रजिस्टर होगा। इसका क्या मकसद है? चूंकि मेडिकल की तालीम प्रैक्टिकल तालीम होती है, अप्रेंटिसशिप होती है, हम ऑन पेशेंट सीखते हैं, तो अगर किसी कॉलेज के पास अस्पताल ही नहीं है तो उन्होंने क्या सीखना? तो बीच में वो शर्त लगी। और फिर आखिर में हम ये कह रहे हैं कि आपने MBBS का कोर्स किया, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। इसका मतलब है कि आपके लिए NLE हलवा होना चाहिए। आपको बगैर, अगर आपने MBBS ठीक पढ़ा है, तो ये प्रैक्टिकल इम्तिहान है आपकी कॉमन सेंस नॉलेज का, आपकी नॉलेज एज अ डॉक्टर का, जिसके लिए आपने अलग से जाके पढ़ना नहीं है। जब आप मरीज के सामने बैठते हैं, ये वो चीजें हैं जो मरीज आपके सामने लेके आता है। अगर उसके लिए आपको जाके 6 महीने पढ़ाई करनी है, तो इसका मतलब है कि फिर आपने MBBS ठीक नहीं पढ़ा, या कॉलेज का कसूर है या आपका अपना कसूर है। तो इस सूरत के अंदर कॉलेजेस का भी एक इंडेक्स बन जाएगा, वाजे हो जाएगा कि कौन से कॉलेज के बच्चे जो हैं वो आसानी से ये इम्तिहान पास कर रहे हैं और किसके नहीं पास कर रहे हैं। तो मसला सिर्फ यह है कि इस वक्त बहुत सारी जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, स्टैब्लिश इंटरेस्ट हैं, उनको एक म्यार के ऊपर अपने आप को पूरा उतारना पड़ेगा, और बहुत सारा शुरू होगा इसी बात का। डॉक्टर फैसल, एक बात आती है एंट्री टेस्ट पर, 1 करोड़ पे आप ऑलमोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर चार्जिंग फॉर 5 years, और 5 साल बाद 1 करोड़ लगा के, सपोज इफ समवन डजंट क्लियर द नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, वो शख्स खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करे? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि 5 साल पढ़ने के बाद किसी भी मुनासिब तरीके से पढ़े हुए बच्चे को वो पास कर लेना चाहिए इम्तिहान। मैंने आपको बताया 85-90% के करीब लोग वो पास कर रहे हैं, 85 की मैंने आपको फिगर बताई, ठीक। लेकिन क्या इसका मैं उलट जवाब आपसे इसका ऑपोजिट पूछता हूं कि क्या ये पढ़ाई करने के बाद, सो कॉल्ड अगर किसी ने पढ़ाई की है और वो एक बेसिक सा इम्तिहान नहीं पास कर सकता, तो क्या मैं उसको अपना सिटीजन सामने रख दूं इलाज करवाने के लिए? सही, सही, सही। अच्छा तो देखिए, सर, ये म्यार बताएं, हमने बढ़ाना है जी। सर ये बताएं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे एजेंट्स अभी भी भेजते हैं, लोग इलीगल कॉलेजेस में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देयर इज नो स्टॉपेज, और वो रिटर्न भी होंगे। फिर एक NEB का एग्जाम था, उसमें भी कुछ लोगों ने दिया, उनको दोबारा NLEs देने पड़ गए। तो और FMGs ही शायद एक ऐसा इशू रहे कि आज पाकिस्तान है हेल्थ सेक्टर में, ना प्राइवेट, माजी की हुकूमतों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिस पे कोई बार लगाई, ना ही उन्होंने इन एजेंट्स को रोका जो किर्गिस्तान चाचिया भेजते रहे, कोई बार नहीं लगी। तो मुझे ये बताएं कि जो सिस्टम की माजी की गलतियां थी, वो इन दी एंड आके अल्टीमेटली सफरर तो सिटीजन है, अल्टीमेटली सफरर हुआ है जो धोखा खा के बाहर चला गया, अभी भी जा रहे हैं लोग। तो इसका क्या? इसके 2 सफरर हैं जी। एक तो वो जो धोखा खा के बाहर चला गया,
اور دوسرا وہ مریض جو اس دھوکہ کھائے ہوئے کے سامنے آ کے بیٹھے گا اور علاج کروانے کی کوشش کرے گا. اب بات یہ ہے کہ جو پاس میں ہوا لیکن کسی پوائنٹ پہ تو کلین اپ چاہیے نا, کسی پوائنٹ پہ تو آپ نے ریسٹیٹیوشن کرنی ہے, کریکشن کرنی ہے, اور وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ کالجز کی گریڈنگ ہوئی ہے, انہوں نے پی ایم سی نے ایک لسٹ چھاپی ہے جو کہ اپرووڈ کالجز ہیں, تاکہ پیرنٹس کو جانے سے پہلے پتا ہو کہ بھائی یہ بھیجیں. دیکھیں آپ پاکستان سے موومنٹ کسی کی باہر نہیں روک سکتے, ہم ایک آزاد ملک ہیں, یہاں ایگزٹ ویزا تو نہیں چاہیے ہوتا کسی کو جانے کے لیے, اس طرح کا ملک تو نہیں ہے. ایسے ہیں ملک جہاں, یا تھے کبھی ایک زمانے میں, جہاں آپ کو ملک سے باہر جانے کے لیے ویزا چاہیے ہوتا تھا اپنے ملک سے, ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے, تو ہم اس پہ تو روک نہیں سکتے. لیکن ہم ایک جیسے کہتے ہیں نا مشتری اور شعر, وہ ہم سامنے بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے, یہ کالجز جو ہیں یہ پراپر نہیں ہیں, تو ادھر نہ اپنے بچے بھیجیں, ایک بات. لیکن جو بہرحال باہر جا رہے ہیں, مستند کالجز سے آ رہے ہیں, ان کو باہر کیف امتحان دینا ہوگا اور وہ پاس کریں گے اور اچھے ہوں گے, پڑھ لکھ کے آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ تقریباً 77%, اگر مجھے یاد نہیں میں دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو, تقریباً 77% رزلٹ تھا اس دفعہ کے این ایل ای کا جو اوورسیز گریجویٹس تھے. تو دیکھیں ہم تو نہ کسی کے خلاف ہیں نہ کہ حق میں, ہم تو صرف ایک اینٹی, ایک شخصیت کے حق میں ہیں, وہ پاکستانی شہری ہے, وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا ڈاکٹر بالکل ٹھیک. ڈاکٹر فیصل سلطان, کمنگ ٹو اے ویری امپورٹنٹ, پاکستان از سفرنگ اینڈ دی ڈاکٹرز آر سفرنگ. ایک تو وہی جو سوشل میڈیا پہ لنچنگ ہوتی ہے انکنٹرولبل, کوئی بھی صحافی ہے بلیک میل کر دیتا ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات. دوسرا کویکری, پاکستان میں جو کویکری ہے, اب ہمیں جانا چاہیے میڈیسن, سرجری, گائنی, پیڈ سے باقی سپرا, یو آر اے سپرا اسپیشلٹیز اسپیشلسٹ آف آئی ڈی. ہمیں آگے جانا چاہیے. آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل سپرا اسپیشلٹی کی طرف جاتے ہی نہیں ہے, کوئی ہسپتال باؤنڈ ہی نہیں ہے, میڈیسن, سرجری, گائنی بناتے ہیں, ہسپتال ریکوگنائز کراتے ہیں, میڈیکل کالج کروڑوں کمانے لگ جاتے ہیں, ان کو پوچھتا ہاؤس جاب بھی آفر نہیں کرتے. اور اب کب وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی پاکستان میں بیٹھ کے کوئی فیصل سلطان پیدا کریں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم پاکستان میں کوئی بہترین گیسٹرونٹرولوجسٹ, انٹرونشنسٹ پیدا کر لیں گے, پاکستان کی سرزمین سے پیدا ہو جائے گا؟ کب وہ وقت آئے, کب ہم سپرا اسپیشل کویکری, اور کویکری کھا رہی ہے ہمیں. ساری باتیں جو آپ نے کہی ہیں کمپلیٹلی ایگری ود, کہ سوائے فیصل سلطان سے, فیصل سلطان کو اتنا اسپیشل نہیں ہے. لیکن جو چیز سوچنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ باہر سے جا کے اسپیشلائزیشن وغیرہ کرنا اچھی بات ہے, ایک ایکسپوجر ہوتا ہے, دنیا سے انسان سیکھتا ہے, لیکن ہمارا اپنا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے بہترین اسپیشلسٹ اس کے اندر پیدا کرتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو آپ نے بات کہی ہاسپٹلس کی, ان کی ریگولیشن کی, تو دیکھیے جہاں پھر ادھر ریفارم کرتے ہیں, ادھر بھی جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر بھی شروع ہوگا آتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ہیلتھ کیئر کمیشن بنے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بنا, گزشتہ حکومت میں بنا, اور میں نے ان مائی اون پرسنل کیپیسٹی ایز ویل ایز انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی, ہم نے اس کو سپورٹ کیا, ہم نے کہا اس کو ویلکم کیا کہ یہ اچھی چیز ہے, اس سے جو معیار ہے ہمارے ہیلتھ کیئر ڈلیوری کا وہ بڑھے گا. اسی طرح پھر کے پی میں بنا, اب اسلام آباد میں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے, سندھ میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, بلوچستان میں بھی اس میں ایفرٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشنز جو ہیں ان کو امپاور اور انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ حت الوسع, تاکہ یہ جو ڈلیوری, ہیلتھ کیئر ڈلیوری کے ایشوز جن کو آپ نے بتایا, کہ دیکھیں میرے سے تو سوال ہو جاتا ہے ایز انڈیویجول کہ آپ یہ آپ نے کیا, یہ غلط کیا, وہ بھی اپنی جگہ درست ہے, پی ایم سی مجاز ہے اور ان کی ڈیوٹی ہے یہ سوال پوچھیں. لیکن جو ادارے ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, ہیلتھ کیئر ڈلیوری آرگنائزیشنز ہیں, آپ نے ان سے بھی کرنا ہے, تو اس کے ذمہ دار جو ہیں ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں. یہ سپریشن آف ڈیوٹیز ہے کیونکہ ہیلتھ ڈیوالوڈ سبجیکٹ تھا, تو نیچرلی یہ فیڈریٹنگ یونٹس کا کام ہے. لیکن اس میں ابھی باقی, اور کویکری کا آپ نے ذکر کیا, سوری میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اب ایک تو یہ ہے کہ پی ایم سی یہ تعین کر دے گا کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہے فیصل سلطان, یہ ہے, یہ اس کا بایو میٹرک ہے, یہ اس کا یہ این آئی سی ہے, تاکہ پتا ہو کہ یہ کون سا فیصل سلطان ہے, یہ انفیکشس ڈیزیز والا ہے, یہ آرتھوپیڈک والا ہے, یا فلانا ہے, اور بھی ہیں ایک ہی نام سے, اور اسپیشلسٹ بھی ہوتے. دوسرا یہ کہ آپ کی جو پریکٹس ہے وہ بھی لمیٹڈ ہونی چاہیے ٹو واٹ یو ہیو لرنڈ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک چیز سیکھی ہے اتنی محنت کر کے, میں وہ آج چل کے نہیں کر سکتا, اور ریورس میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوگی, ہم تھوڑا سا اوور لیپ ہوتا ہے میڈیکل فیلڈز میں, لیکن ہم کوالیفائڈ اپنی ڈومین میں. لیکن اس کے باہر یہ کہنا کہ جی فلانا بندہ جو کوالیفائڈ نہیں ہے, اس کے اوپر جو گرفت ہے وہ قانونی سسٹم کی ہونی چاہیے. وہاں جو آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشنز ہیں, پروونشل گورنمنٹس ہیں, دے ہیو ٹو ٹیک ایکشن. انفارچونیٹلی وہاں بھی پھر لوکل لیول پہ جا کے وہی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے, ورنہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں. ایک اور بات کہوں گا کہ ہمارے یہاں ڈسپینسر کنسلٹنٹ لکھتا ہے سمل ایم بی بی ایس کسی بھی چیز کا ہے, اور اگر کسی نے ایف سی پی ایس میڈیسن کیا ہوا ہے تو کسی بھی چیز کا سپر اسپیشلسٹ, دیر از نو اسٹاپیج. بس یہ ہے نا, تو دیکھیں اسی لیے ہم چاہتے تھے اور چاہتے ہیں, اور ہمارے ریفارم ایجنڈا کا یہ حصہ تھا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے وہ اس معاملے پہ انڈیپینڈنٹ ہو, اور وہ لوگوں سے سوال پوچھے کہ اگر آپ اپنے اسپیشلائزڈ اور ٹرینڈ ایریا سے باہر دخل اندازی کر رہے ہیں, یا کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک چیز آتی ہے, وہ آپ کو نہیں آتی, تو آپ نقصان پہنچائیں گے. تو ان کے اوپر, اور آپ نے دیکھا ڈسپلنری ایکشن شروع ہوئے ہیں. پہلے تو پچھلی ہسٹری میں 65-70 سال کی ہسٹری میں
गिन के केसेस होंगे कि कभी उसका डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, लेकिन पीएमसी के सामने ये केसेस आ भी रहे हैं और वो फाइन भी कर रहे हैं और नेसेसरी एक्शन भी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये प्रोसेस स्लो होता है, इसमें वक्त लगता है, ये एक दिन में चीज नहीं बनती, लेकिन जब कभी भी आप कोई ऐसा स्टेप लें जिससे थोड़े से लोगों को फालतू मेहनत या तकलीफ आए, तो फिर पुशबैक जरूर आता है और आ रहा है। और मैं समझता हूँ, आई ऑल्सो रियलाइज, देखें ये कोई अजब बात नहीं है, मैं भी एक पेरेंट हूं, मैं खुद भी डॉक्टर हूं, इन सारे मराहल के थ्रू गुजरा हूं। कई दफा लोग कहते हैं कि जी वो जब हम एंटर किए तो हमारी ये रिक्वायरमेंट थी और बाद में नहीं। देखें वो तो अब किसी ने कंपनी आज से 50 साल पहले खुली और आज एफबीआर कोई नए रूल्स करता है, तो वो मजाज, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने मौजूदा रूल्स करने। रेट्रोस्पेक्टिवली उनका इतलाक नहीं हो सकता कि आज से 20 साल पहले जो आपकी इनकम थी उस पर आप उस तरह से टैक्स दें, लेकिन हेयर ऑनवर्ड्स तो नई चीज आती है ना, नए टैक्सेस आते हैं, नए रूल्स आते हैं, नई कंप्लायंसेज आती हैं, तो ये हमारे लिए भी कोई नई चीज नहीं। और मैं ये फिर बता दूं, जितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं उनको बता दूं कि ये फील्ड हमारी ऐसी है कि इसमें लगातार पढ़ाई जरूरी है। अगर हम हर रोज नहीं पढ़ेंगे और वक्तन फक्तन कुछ अपने सर्टिफिकेशन एग्जाम्स नहीं देंगे, तो हम कैसे खड़े होंगे अपने मरीज के सामने, उसको कहें कि हम अप टू डेट हैं। सही। सर अली रजा साहब के लिए क्वेश्चन था कि मतलब ये भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इस चीज को भी क्लियर हो दैट पीपल से दैट पीएमसी इज कंट्रोल्ड बाय अली रजा साहब, ये वो उन पे भी खड़े होके मीनारों पे भी यही ऐलान लगते रहे। आई पर्सनली हैवंट मेट हिम, लेकिन इस चीज की भी क्लैरिफिकेशन कर दें। देखिए, एक तो ये कि पीएमसी की काउंसिल है, पीएमसी की काउंसिल का प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर है। ये हर दफा लोग कहते हैं ये आपने वकील लगा दिया, पहले जज साहब थे उसमें तो कोई ना बोला। मेरा सवाल है कि उस वक्त किसी ने सवाल पूछा, प्रेसिडेंट जो थे वो जज साहब थे, फाइन। आज प्रेसिडेंट डॉक्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट एक वकील है, क्योंकि बहुत सारे मामलात और चीजें जो हैं उनका ताल्लुक लीगल डोमेन से है, और चूंकि नई चीज थी हम एक्सपेक्ट करते थे कि होगा। एक बात, किसी सूरत भी कोई वो ऑल इन ऑल नहीं है, वो पूरी काउंसिल है। मैं आपको दीगर लोग बता दूं काउंसिल में कौन कौन है। फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ, पूरे 22 ग्रेड का अफसर उसका मेंबर है। सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान, 3 स्टार वाली जर्नैल, इतनी मशहूर, जितनी उनकी इतनी तारीफ है, इतनी रिस्पेक्ट है, इतना मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में इतनी वो बड़ी स्टार है हमारी जल निगार, वो इसका हिस्सा है पीएमसी की काउंसिल का। उसके अलावा दीगर लोग हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं और सिविल सोसाइटी से लोग हैं जो पीएमसी की काउंसिल बनाते हैं। उसके बाद जो एकेडमिक बोर्ड है उसमें तमाम मेडिकल के प्रोफेसरान हैं, सीनियर तरीन प्रिंसिपल साहिबान और हमारे प्रोफेशन के स्टार्स हैं। तो देखें, आसमान से तो लोग उतरेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास जो लोग हैं वो ऑनेस्ट हैं, वो अपराइट हैं और वो इस प्रेशर को ले रहे हैं। उनकी तारीफ होनी चाहिए, बजाय इसके कि उनके ऊपर हम अटैक करना शुरू कर दें और उनकी जिसे कहते हैं हेट स्पीच और सोशल मीडिया पे उनको अटैक करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल नाजायज और बड़ी तकलीफ है बात। इमरान खान साहब दो बंदों की बहुत सुनते हैं, एक फैसल सुल्तान साहब की, दूसरा बरकी साहब की। इस चीज की भी क्लैरिफिकेशन है। इस देर बरकी साहब जो है उनकी भी बहुत सुनी जाती है हेल्थ रिफॉर्म्स में। देखिए, नौशरमान बरकी साहब जो हैं वो जो हमारी नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स है उसके चेयर हैं। जब से ये हेल्थ रिफॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ है, उस मेरे ख्याल से कोई 40 दफा तो शायद वो आ चुके होंगे अमेरिका से, अपने खर्चे पे वो आते हैं। उनकी कोई जाती स्टेक नहीं है ना, उनके जिसे कहते हैं यहाँ कोई उनके मेडिकल कॉलेज हैं या उनका कोई बच्चा यहाँ है या कुछ, वो बेलॉस खिदमत कर रहे हैं। इतने सीनियर प्रोफेसर हैं अपनी फील्ड के, वो माने हुए लोगों में, हाई ऑल्टीट्यूड फिजियोलॉजी में उनका बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनली। तो उनकी क्यों ना सुनेगा प्राइम मिनिस्टर। जहां तक मेरा ताल्लुक है जी, बड़ी मेहरबानी है कि वो बात सुनते हैं, रिगार्ड करते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं उनको फैक्ट सामने रखता हूं। मैंने आज तक उनसे कोई जाती चीज ना मांगी, ना इंशाल्लाह मांगूंगा, और वो इसी चीज की शायद रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई हरफ आखिर है मेरे पास। मैं इंसान हूं, गलत भी समझ सकता हूँ, चीजें करेक्ट भी करनी होती हैं। कितनी चीजें हैं आपके सामने, उनको रीडू भी किया है, करेक्ट भी किया। तो इस तरह किसी के पास कोई फाइनल से ना होती है, ना कोई अक्ल कुल होता है। लोगों की सुननी चाहिए। मैं तो बहुत रिसेप्टिव हूँ, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मेरा एक्सेस होता है, व्हाट्सएप करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं। और अच्छा, आपको पता है दोनों तरफ से बात सुननी पड़ती है। अफान, मैं आपको बताऊं कि अब मैं बगैर कुछ किसी की जिसे कहते हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को रिवील किए बगैर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक सीनियर फैकल्टी मेंबर एक कॉलेज के ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन उन पे प्रेशर डाल रही है कि वो एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग पास करें, नहीं तो की इम्प्लीकेशन होती है कि कोई उनके खिलाफ एडवर्स एक्शन होगा। देखिए, जब इतने 100 कॉलेज या इतने दर्जनों कॉलेज हमारे हैं और हमें पता है कि हमारा माशरा किस तरह है, तो ये थोड़ी बहुत प्रेशर्स जो हैं ये आते रहते हैं। तभी हम कहते हैं कि एक एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। कॉलेज को तो देखना ही चाहिए, उधर तो हमें मसले को अटैक और अटैच करना ही चाहिए, मगर एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाई यू नीड अ कॉमन एग्जाम एज अ गेटवे एग्जाम बिफोर यू लेट पीपल आउट इनटू सोसाइटी। तो ये किसी की फाइनल से नहीं है जी। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके पास ना नौकरी है ना उन्हें ट्रेनिंग मिल रही। इवन सेंटर इंडक्शन पॉलिसी के बाद
लोगों को ट्रेनिंग मिल ही नहीं रही। इतने लोग ऐसे हैं जिनके पार्ट 1 एफसीपीएस के या एमडीएमएस के एक्सपायर हो गए, उन लोगों के कैरियर तबाह बर्बाद हो गए। बास खवातीन थी दूसरे शहरों में, मतलब जाहिर है स्प्लिट जाना पड़ता है जब ट्रेनिंग होती है। इस चीज का क्या हल है? अगर इस मुल्क में शायद हम वाहिद ही होंगे, लोगों को आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के मौके नहीं दिए जाएंगे व्हेन दे विल बिकम डॉक्टर फैसल सुल्तान। देखिए ये कितनी ज्यादती की बात है कि लोगों के पार्ट 1 जाया हो रहे हैं या उनको ट्रेनिंग की एनवायरनमेंट नहीं मिल रही। अब मैं सवाल पूछता हूँ, ये जो एक हमने क्या मैं लफ्ज बताऊं, एक फॉल्स अपना ऐसा कि पीएमडीसी जो था वो पता नहीं क्या कर रहा था। देखें एट द एंड ऑफ द डे द फैक्ट इज कि इसी दौर में, गुज़िश्ता दौर में जो भी उसकी अच्छाइयां बुराई थी, उस दौरान ये कॉलेज खुले जिनके पास वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं जिसमें वो ये ऑफर कर सकें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। मैं तो कहता हूं हाउस जॉब के लिए लोगों को मुश्किल पेश आ रही। तो इसलिए यही तो हम इसीलिए शर्त आयद कर रहे हैं कि आप अगर नया मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो उसके साथ आपका इतने 100 बेड का अस्पताल होगा जो एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेडिकल कॉलेज खोलें, फीसें पहले से लेना शुरू कर दें, अपना बैंक अकाउंट भर लें, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उस सारे सिस्टम के अंदर अच्छे डॉक्टर्स या डेंटिस्ट बनाने के लिए वो आप ना करें। तो इसीलिए वो शर्त रखी है, तभी वो सिचुएशन क्रिएट होगी कि ये टीचिंग और ट्रेनिंग एनवायरमेंट्स होंगी। डॉक्टर साहब आपको पता है हमारी फील्ड में हम क्लासरूम से एक थोड़ा सा सीखते हैं, असल सिखाई हमारी, असल लर्निंग हमारी इन द क्लिनिक, इन द फील्ड होती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है, लैब में होती है, जो भी फील्ड है। तो उसके बगैर, इन क्लिनिकल ग्राउंड्स बनाए बगैर हम कैसे अपने इदारे अपग्रेड करेंगे? तो बिल्कुल, और कितनी दुख की बात है कि किसी ने पार्ट 1 दिया हुआ है, उसको ट्रेनिंग जगह की ना होने की वजह से वो जाया हो जाए। दिस इज इनएक्सक्यूजेबल। तो इसी चीज को करेक्ट करने की कोशिश कर लाखों बच्चे। सर हेल्थ कार्ड, आखिरी सवाल कर रहा हूं, हमारे पास 2 मिनट है। हेल्थ कार्ड और एमटीआई एक्ट, हेल्थ कार्ड में अब क्या रिफॉर्म्स हैं और हेल्थ कार्ड किस तरह इंप्लीमेंट होने जाए, हर पाकिस्तानी के हाथ में आएगा, कब आएगा? अच्छा जी, हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से शुरू हुआ कि जो सबसे गरीब तरीन सेगमेंट है सोसाइटी का, उसको उसकी जो इन पेशेंट एडमिशन है जिसमें बेचारा फांक हो जाता है, गरीब हो जाता है अपने बिल देके, तो उनको कवर किया जाए। अच्छा, ये मुख्तलिफ जगहों से शुरू हुआ है, लेकिन केपी ने ये देखा कि उनका एनालिसिस ये था कि बजाय इसके कि ये तायुन किया जाए कि लोअर 40% और लोअर 37% को किया जाए, उन्होंने कहा सारी पॉपुलेशन को कवर कर देते हैं। आखिर सब शहरी हैं, सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस मुल्क में, और बतौर शहरी होने की ये प्राइड होनी चाहिए कि देखें हमारा माशरा, हमारी रियासत जो है, हमारा सूबा जो है, हमारा मुल्क जो है, हमें कवर करता है। तो उन्होंने शुरू किया। अब पंजाब भी इसकी तरफ जा रहा है और फेडरल टेरिटरीज भी जा रही हैं, और मैंने सुना है कि बलोचिस्तान और सिंध जो है वो भी इसी तरफ कुछ मूव कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे उम्मीद है कि अगला साल जो होगा 2022 जो होगा इंशाल्लाह, वो साल ऑफ कवरेज फॉर एवरीवन होगा, फॉर एटलीस्ट दोज मेजर इलनेसेस। इससे हमारा हेल्थ सिस्टम्स की डेवलपमेंट स्पार्क होगी। बहुत सारी छोटी जगहों में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते कि बेचारा गरीब आदमी है, उसने क्या पैसे देने। तो जब उसके हाथ में वो हेल्थ कार्ड होगा और वो जाके वो अपना इलाज करवा सकेगा, तो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इनटू हेल्थ भी आएगी। तो विन विन सिचुएशन सबके लिए। Sir, coming to the professors in this country, they work for 9 to 11 in the government hospitals and then they do private practice, right? तो private practice की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने भी और तबाह भी हो गए। पाकिस्तान में प्राइवेट प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन बेस्ड कब होगी? कब लोग गवर्नमेंट अस्पतालों में भी काम करेंगे रात 11-12 बजे तक? मेरी नजर में और शायद सबकी नजर में ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसने हमारे हेल्थ सिस्टम को बर्बाद कर दिया। थैंक यू फॉर सेइंग इट, कंप्लीटली एग्री। देखें बात यह है कि हमारे बहुत सारे फैकल्टी के हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, और ये सब पे अप्लाई भी नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं और थोड़ा सा टाइम गुजार के चले जाते हैं, इदारा डेवलप नहीं होता। तो इसीलिए जो एमटीआई एक्ट था, इसका सारा मकसद क्या था? इसका मकसद ही यही था कि वो तमाम लोग जो एक पब्लिक सेक्टर इदारे में काम कर रहे हैं, वो उसमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो उनको ऑप्शन दी जाए कि वो इदारे के अंदर करें। जब आप इदारे में बैठे हैं तो क्या होगा, आपका रजिस्ट्रार भी गुजरते हुए पूछ लेगा, सर ये पेशेंट है, जरा कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपसे डिस्कस कर लूं। आप अवेलेबल होंगे उधर के लिए, चाहे आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ही कर रहे हैं दोपहर को या शाम को, और साथ साथ आप जिसे कहते हैं इदारे की डायग्नोस्टिक्स यूज करेंगे, इदारे की फैसिलिटीज यूज करेंगे। तो क्या होगा, इदारे की इनकम्स बढ़ेंगी, इदारे को मौका मिलेगा कि अपने फैसिलिटीज को अपग्रेड करें, चाहे वो बाथरूम है, पेंट है, रस्ते हैं, राहदारियां हैं, स्लोप्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, टेस्ट हैं, थिएटर। तो ये अगेन सबके लिए विन विन है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आखिर में हमारा सिटीजन बेनिफिट करेगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान, सच अ प्राइड, ऑलवेज प्राइड टॉकिंग टू यू। आपने कोरोना में बहुत काम किया है। वी आर एंडेड अप विद टाइम। एक नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह पूरे कोविड के रिफॉर्म्स पे रखेंगे। खुश रहें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द पाकिस्तान्स लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। साइनिंग।